ਟੈਸਟ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕੰਮੇ ਤਰੀਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪੀਸੀਬੀ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਬਰ ਦੇ ਫੈਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਊ ਸ਼ਕੀਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ क़यादत। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जी बिल्कुल इस वक्त लाजमी गल है कि जिन्ने टीम के खिलाड़ी ने ना वो सारे के सारे कप्तान बनना चाह रहे हैं। कैसी टीम हैगी है जो मैं समझना वा कि जो कोई इंसान का जोड़ा अंदर का सिस्टम जोड़ा कमजोर हो जाता है ना, उनके तो छोटी छोटी जी बीमारियां हैगियां ना वो भी बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। ठीक है, कम अज़ कम जो इंसान का दफाई सिस्टम बड़ा मजबूत होएगा वो फिर कोई उन्होंने मसला नहीं, छोटे मोटी बीमारी तो वैसे ही हो जाती। पाकिस्तान टीम की जी ना कारकरदगी इस वक्त इहदे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हर प्लेयर सोच रहा है कि बई अगर यह कप्तान बन सकता है कि 16 टेस्ट मैच विचों 12 हार गया तो मेरा ख्याल है कम अज़ कम इस तो अच्छी कारकरदगी में दिखा ही सकना है। तो मेरा ख्याल है कि हर टीम का अगर 11 खिलाड़ी ने 11 के 11 ही कप्तान बनना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी मुल्क की और ऐसे मुल्क की जिंदी आबादी 26-27 करोड़ होवे उनका जो कप्तान जो उन्होंने ही होना चाहिए जिंदी परफॉर्मेंस सब तो ज्यादा होवे और जो वाकई जो जो क्रिकेट फैन बहुत ज्यादा पसंद करते हो, इसलिए कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले नाल सब तो पहले तो जो ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੁਸਲਸਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਜੋ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹਾਰੇ ਆ, ਦੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ देना पेगा। अगर नहीं देंगे तो उन्होंने को इस्तीफा ले लिता जाएगा। लेकिन अगर फिर वही है कि अगर इस्तीफा ले लिता जाता है या और खुद रिजाइन कर देंगे गए ने तो अगला कप्तान कौन होएगा? साउथ स्कील जो है ना मेरा ख्याल है बांग्लादेश तो पहले और बड़ी देर तो जो है ना उन्होंने कोशिश हैगी है कि मैं कप्तान बन जा, लेकिन मेरा ख्याल जिस तरह उन्होंने 4 इनिंगां दे विच स्कोर किया है तो मेरा ख्याल वो कप्तानी की दौड़ तो बाहर हो गए। पीएसएल भी अच्छा नहीं रहा वैसे उन्होंने कोटा रिलेटेड उत्थे भी वो जो कप्तानी बतौर जो गए ना फ्लॉप रहे ने, बैटिंग भी नहीं हुई, कप्तानी भी नहीं हुई। और उनके बाद सुलमान अली आगा इन्हां दा नो डाउट 176 स्कोर करके रिजवान के बाद दूसरे हाईएस्ट स्कोरर है ने। लेकिन तुसीं देख लो कि सुलमान अली आगा दी वो किन्नी वो जिहड़े 176 स्कोर ने उनका पाकिस्तान टीम नूं किन्ना फायदा होया। ठीक हो गया। अगर देख लो बाबर आजम ने एक जिहड़ा गाना सिर्फ टेस्ट खेलिया उहदे ओवरऑल उन्होंने 115 स्कोर किए ने। बेसिकली बाबर आजम रनस बनाने वाली मशीन हैगी है। मैं तुहानूं बाबर आजम की एक नफसियात दस लवां। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀਓ ਸ਼ੇਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਨਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਫਿੱਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫਿਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਤਮਾਦ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ अपना कप्तान की जरूरत हैगी और कप्तान और सिर्फ बाबर आजम हो सकते हैं। लेकिन बाबर आजम में मैं एक कहांगा अगर उन्होंने वड्डे कप्तान बनना ना टेस्ट टीम का, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सब तो पहले जो ना T20 छड़नी पेगी। उन्होंने मुल्क वास्ते जो है ना एक जोड़े गए ना अपने जो जाती है ना उन्होंने छड़ के कम अज़ कम मुल्क वास्ते सबसे पहले पाकिस्तान जो असीं कहने ना वो बनना पेगा टेस्ट टीम की कप्तानी क्यादत करन बेहतरीन तरीके नाल करन। अगर वो तो बिल्कुल छा जान और जी पाकिस्तान की जी कारकरदगी इंतहाई डिगरी हैगी है वो उत्ते आ जाए तो फिर भावें 2020 दे विच आ जाए। सारी तवज्जो टेस्ट क्रिकेट वाल मरकूज करन। जिवें तुसीं मियां साहब कह रहे थे हुण 30 मई तो आस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है तो हम कुछ फैंस से कह रहे हैं कि आस्ट्रेलिया की सी टीम आ रही है ना, उन्होंने कोल हेज़लवुड ने ना कमिंस ने या स्टार्क की गल करिए तो जिवें साडी टेस्ट परफॉर्मेंस रही है मियां साहब तुहानूं लगदा है कि ODI विच साडी टीम कुछ कर सकेगी? जिवें मैं इत्थे जिक्र करदा पिया अली रज़ा ते हुनैन शाह नूं टीम विच होना चाहिए तुहाडी नज़र विच? अच्छा, मैं तुहानूं एक चीज़ दस्सां, जो कोई टीम डिग्गी हुंदी है ना, जो उनका मोराल डिग जाता है वो मजीद डिगदी रहती है, भावें वो सी छड़ गए ना तो अपना जी वाली आ जाए ना टीम आस्ट्रेलिया की। जिहड़ी टीम एक डिग्गी पई है ना उन्होंने उत्ते लैके जाना संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सानूं चीज़ समझनी पेगी। ठीक है। हाँ, अगर जिहड़ा गाय ना अगर तुसीं जिहड़ा गाय ना कोई ऐसा कैप्टन लै आंदे जे हुण शाहीन अफरीदी
ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੋਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਔਰ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀ ਟੀਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਅਯੂਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫਸੀਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਨੇ ਅਫਸੁਰਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜਿੱਤ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 30 ਮਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਟਿਕਟ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤੇ PCB ਕੋਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਤੇ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਬਰ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣ।